ہم خدا کے کلام میں سے آج دیکھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 39 آیت سے آگے چند آیات پڑھیں گے۔ پھر جو بدکار لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اس سے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں کہ یہ صلیب کا واقعہ ہے، اور دو ڈاکو ہیں، اور ایک تانا دے رہا ہے خداوند کو، اور دوسرا جو ہے اس کو جو تانا دے رہا ہے اس سے ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ یہ ڈاکو ہے، اور ہم اس کی زندگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے ایک اطمینان کی تلاش میں گزار دی ہے۔ ایک ایسی زندگی جس کو یہ پانا چاہتا تھا، اسے پانے کی جستجو کے اندر اس نے لوگوں کا حق مارا۔ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو دن دہاڑے کسی سے کوئی چیز چھین لے، پیسے چھین لے۔ ہم آج کے دور سے اگر اس کو جوڑ لیں، موبائل چھین لے، بائک چھین لے، گھر بار بھی اس کو کہہ لیں، پراپرٹی چھین لے، تو یہ ڈاکے کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ چوری جو ہوتی ہے چھپ چھپا کر رات کے وقت میں ہوتی ہے، لیکن ڈاکہ جو ہوتا ہے وہ دن دہاڑے ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے کہ یہ ایک ایسی زندگی کی تلاش کے اندر ہے جسے یہ پانا چاہتا ہے، اور خداوند نے بھی ایک ورڈ یوز کیا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس سے ایک بات جو ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ فردوس واقعی ایک جگہ ہے جو اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ہمارے خیالات کے اندر ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے ہم خود ساختہ ہم نے کریٹ کر لیا اپنے اندر ہی اندر، بلکہ خداوند کے کلام میں سے خدا یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ واقعی ایک ایسی جگہ ہے جو فردوس ہے۔ فردوس کا جب لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سکون آتا ہے۔ سب سے پہلے ٹینشنوں سے آزاد زندگی، ذہنی پریشانیوں سے آزاد زندگی، بیماریوں سے آزاد زندگی، اور ہر طرح کے وہ مسائل جن کو ہم فیس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، عرصہ دراز سے فیس کر رہے ہیں، خاندانی لڑائی جھگڑے، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، اور ہر طرح کے وہ حالات جو ہمارے لیے دباؤ اور ذہنی الجھن کا باعث ہے، ہمارے خاندانی حالات، معاشرتی حالات، یہ سارے حالات سے ایک پاک زندگی جو ہر طرح سے ایک جو ہے خوشحال زندگی ہو، جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو۔ فردوس کا نام آتے ہی ہمارے اندر ایک ایسی زندگی کا خیال آ جاتا ہے۔ اور جب ہم دوسری طرف ڈاکو کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسی ہی لائف کی تلاش کے اندر ہے، وہ ایک ایسی ہی لائف کو پانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ڈاکے مارے، دوسروں پر ظلم کیا، قتل بھی کر دیا، لوگوں کو کا ناحق چھین بھی لیا، لوگوں کے حصے کی جو تھی چیز اس کو بھی چھین لیا، تاکہ کسی طریقے سے ایک فردوس کی مانند زندگی کوئی زمین پر گزار سکے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے، تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس یسوع کے بغیر نہیں ہے۔ فردوس کا کانسیپٹ جو ہے، فردوس کے اندر جانا یسوع کے بغیر نہیں ہے۔ اس نے اس بات کو صلیب پر سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ساری زندگی ایک ایسی لائف کی تلاش کے اندر گزار دی ہے کہ ہم ایک ایسی لائف کو پالیں جس کے اندر سکون ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہر چیز افراد سے ہو۔ لیکن اس نے کہا ہے وہ لائف جو ہے وہ ہمیں موت کی طرف لے آئی، صلیب پر لٹکا دیا۔ عزت دار زندگی کی تلاش کے اندر تھا، لیکن لعنتی موت پر مرا کے لیے یہ صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اس لائف کی جستجو نے اسے صلیب تک پہنچا دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جس لائف کی تلاش کے اندر ہے، جس فردوس کی زمین پر تلاش کے اندر ہے، یہ یسوع کے بغیر اس کی تلاش کر رہا ہے۔ اور خداوند نے یہ بات واضح کی ہے۔ اس نے کہا، خداوند جب تو بادشاہی میں، اس نے بادشاہی کا ذکر کیا کہ خداوند تو بادشاہی میں ہے، لیکن خداوند نے جو جواب دیا ہے، خداوند نے حقیقت میں اس کی دکھتی رگ کو پکڑ لیا، خداوند نے اس کی دکھتی نبض کو پکڑ لیا ہے کہ تو ساری زندگی جس فردوس کی تلاش کے اندر رہا ہے، میں تجھے اس فردوس میں لے کر جاؤں گا، میرے ساتھ تو فردوس کے اندر ہوگا۔ ہم نے آج اس بات کو جاننا ہے کہ ہم اطمینان کی تلاش کرتے ہیں، ہم تسلی کی تلاش کرتے ہیں، ہم جو ہے ایک اچھے مستقبل کی تلاش کرتے ہیں، ہم ایک ایسی زندگی کی تلاش کرتے ہیں جس کے اندر محتاجی نہ ہو، ہر چیز محتاج سے ہو، بچے جو ہیں اچھا پڑھے لکھے
अच्छी जगह उनके रिश्ते हो जाए, एक अच्छा फ्यूचर उनके पास हो, घर बार अच्छा हो, एक अच्छी लाइफ हो जिसके अंदर कोई टेंशन ना हो। लेकिन याद रखिए कि ये लाइफ यीशु के बगैर नहीं है, ये लाइफ यीशु के बगैर नहीं है। यीशु ने कहा तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस यीशु के साथ है, फिरदौस यीशु के बगैर नहीं है। और मुकाशवा की किताब में भी ये फिरदौस का वर्ड यूज हुआ है आगे जाकर, खुदावंद की फिरदौस में जहां जिंदगी का दरख्त है। जब हम फिरदौस की बात करते हैं तो ये यहीं तक की इत्मीनान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी है, जिंदगी का दरख्त है। वो जिंदगी है, वो जिंदगी का दरख्त है जो बाग अदन में था, लेकिन उसको उसके गिर्द जो था आर्चिंग तलवार का पैरा लगा दिया गया, इंसान से छुपा लिया गया था उस जिंदगी को। उस जिंदगी को पाने के लिए, उस जिंदगी के फल को खाने के लिए हमें यीशु की जरूरत है। और यही बात खुदावंद ने इससे सलीब पर कही है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। अगर एक अच्छी लाइफ के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तगोदो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख उठा रहे हैं, अपनी नींदों को भी हमने हराम किया हुआ है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम बीमार हो गए हैं, लेकिन अगर ये मेहनत यीशु के बगैर है तो याद रखिए हमें भी इसका कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि डाकू को भी नहीं मिला। लेकिन अगर तो हमारी ये लाइफ यीशु के साथ है तो फिर याद रखिए जहां यीशु है हालात वहां पे बदल जाते हैं। ये एक ऐसी हालत के अंदर है, इसको उसके घर वालों ने छोड़ दिया, शायद वो भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। जैसे हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि पतरस ने इनकार कर दिया, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। वो लिखा है कसम खाने लगा, क्योंकि हालत ऐसी थी। तो इसके घर वाले भी ऐसे कर सकते हैं, हम तो सबर कर सकते हैं तो इसके घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि वजह क्या है, इसने यीशु के बगैर उस जिंदगी का तस्वर किया है, उस जिंदगी की तलाश की है। और ये जिस हालत के अंदर सलीब पर लटका हुआ है, ये बेयारो मददगार है, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। इंसानी तौर पर अब इसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची हुई, लेकिन जब इंसानी तौर पर इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई इसके लिए बादशाह के आगे अपील भी करे तो ये छूट नहीं सकता, लेकिन तब भी यीशु का दरवाजा इसके लिए खुला हुआ है। सो जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए, याद रखिए एक दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है, और इस दरवाजे की जो राह है वो हमें फिरदौस तक ले जाती है। इस दरवाजे की राह हमें आसमानी बाग तक ले जाती है। इस दरवाजे की राह जो है हमें जिंदगी के दरख्त के पास ले जाती है। इस दरवाजे की जो राह है हमें उस लाइफ के अंदर ले जाती है जो हमें दुनिया नहीं दे सकती, जो फकत यीशु दे सकता है। सो अगर आज हम इंसान की स्ट्रगल देखें तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल जो है रोज रोज बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से महंगाई हो रही है और जिस तरह से दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, ये स्ट्रगल बढ़ रही है। अक्सर आपने सुना होगा कि कहते हैं पुराने दौर चंगे सन, थोड़ा जो होता सी सारा खानदान डाल के खा लेना सी। ये एक जुस्तजू है, कलाम में लिखा है कि खुदा ने अब्दियत को इंसान के दिल में जागजीर किया है। अब्दियत की तलाश इंसान के अंदर, इंसान जानता नहीं है। और इस चीज के पीछे भी कि लोग आज इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं बाहर चले जाएं। असल में इसकी हकीकी शक्ल ये है कि हम इस मुल्क में रहना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारे दिल के अंदर खुदा ने अब्दियत की ख्वाहिश पैदा की हुई है कि हमारे अंदर खुदा की फिरदौस की ख्वाहिश पैदा हो। हम यीशु से ये कहे ईमानदार होते हुए कि खुदा मैं अब इस जमीन पर मजीद नहीं रहना चाहता, जल्द बादलों पे जाहिर हो, जल्द बादलों पे आ और अपनी कलीसिया को अपनी बादशाही में अपनी फिरदौस में ले जा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसकी शक्ल बदल दी गई है। हम सोचते हैं कि शायद यहाँ पर जिंदगी टफ है तो अमेरिका में जाकर बेहतर हो जाएगी, कनाडा में जाकर बेहतर हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाकर बेहतर हो जाएगी, जबकि लाइफ हर जगह पर ही ऐसी है। वहां पर भी गुनाह है, वहां पे भी ज़हनी दबाव है, वहां पे भी ज़हनी टेंशन है, वहां पे भी जराइम है, वहां पे भी ये सब कुछ है, वहां पे भी जादूगरी है, वहां पे भी ये सब कुछ है जो यहाँ पर है, सिर्फ इसकी शक्ल बदल गई है। सो जो ख्वाहिश खुदा ने हमारे अंदर रखी है, हमें आज उसको दुरुस्त जानिब लेकर जाना, इसको पहचानना है कि ये अब्दियत के लिए है, ये खुदा की बादशाही के लिए खुदा ने हमारे अंदर रखी है। सो आइए हम आज इस जानिब अपने आप को लेकर जाएंगे कि हमारे अंदर जो एक जुस्तजू है, एक बेहतर दुनिया की तलाश करना चाहते हैं, एक अपन हमारे अंदर एक फिरदौस की तलाश जो है वो हमें फकत यीशु दे सकता है। यीशु ने कहा तो दरवाजा मैं हूं, जो मुझसे दाखिल होगा वो निजात पाएगा। सो यीशु के बगैर हम फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकते। सो आइए जब इस शख्स के वसीले से हम इस बात को पहचानते हैं कि ये आखिरी सांसों पर है, इसे सजा हो चुकी है, इसकी सजा माफ भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यीशु ने इससे फिरदौस में दाखिल होने का वादा कर लिया। यीशु ने कहा मैं सच कहता हूँ। इसका मतलब है कि अगर यीशु कह रहा है ना मैं सच कहता हूँ, फिर ये झूठ नहीं है, फिर ये सच है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो जिस दिन किसी का ताल्लुक खुदावंद के साथ जुड़ जाता है, खुदावंद उससे यही बात कहता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा।
اگر آج کوئی اس بات کا اقرار کرے، اگر آج کوئی اس بات کو اپنے دل میں قبول کر لے کہ میں اپنی زندگی یسوع کو دیتا ہوں، اپنی زندگی یسوع کے ساتھ جوڑتا ہوں، تو یہی بات اس کے لیے ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم رہتے تو زمین پر ہیں، لیکن خداوند ہمیں آسمانی اور روحانی برکات سے معمور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو آئیے آنکھوں کو بند کریں گے